صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا كان منا يا ربنا واعف عنا كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله
من الخطايا حق معبود إله موجود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تبارك عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعنا وصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى سيدنا وحبيبنا وعبد
عمدتنا صاحب الرد في كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا ذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا. يا الله وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله وبحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله وبحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة من يد تعلم تعليم الذكر والتذكير ونفع الاتفاق ثم إلى أرواح صاحب هذا الكتاب الإمام الغزالي وصيب الراتب عبد الله بن علوي بن محمد العداد وخصوصا إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي جميع مشايخنا معلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ada bukunya diperhatikan ya, di halaman 23 ya. Di kalimat al-faidatur rabi'ah atau faedah yang keempat. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengulang flashback sedikit ya ke faedah yang ketiga kemarin di minggu yang sebelumnya, bahwasanya beliau daripada Al-Imam Hatim Al-Asam mengatakan faedah yang ketiga yang aku dapatkan, kata beliau, adalah melihat kepada keadaan manusia, kata beliau, itu mereka kesenangannya adalah mengumpulkan dunia wa yumsikuhu ghamidan yadahu alaih, akan tetapi mereka menyimpannya. Jadi dunianya dikumpulkan, hartanya dikumpulkan di ATM-nya aja, nggak keluar-keluar, dibawa masuk aja ke dalam rumah, cuma nggak dikeluarkan lagi. Itu hobinya, kata beliau. Kemudian kata beliau, ketika aku melihat kebanyakan manusia itu hobinya semacam itu, aku teringat, kata beliau, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma indakum yanfa wa ma indallahi baq. Apa yang kita miliki itu akan binasa, akan hilang. Nah, sebentar lagi akan hilang. Kalau enggak hilang, maka kita yang akan meninggalkannya. Ini harta kita tumpuk. Kalau enggak hartanya yang hilang, ya, hilang itu dalam artian bisa dizalimi orang, bisa diambil orang, atau mungkin kita yang menghabiskannya, ya habis, ya. Maka akan hilang itu harta, maka akan habis itu dunia. Jabatan, ya dicari. Ada puas jadi RT, hendak juga jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR, ada puas juga hendak jadi wali kota. Ampi wali kota, hendak juga jadi gubernur. Anda ampi jadi gubernur, hendak pulang jadi wakil presiden. Anda jadi wakil presiden, nah, lengkap sudah. Ya? Di kampung sudahnya, ya? Sudah inya tadi itu pejabatnya, inya juga imam masjidnya. Penceramahnya bila ada acara, inya juga penceramahnya, lengkap sudah. Nah, diborongnya. Nah, itu semuanya juga akan hilang, hadirin wal hadirat. Itu semua akan hilang. Entah kalau dia memang hilang, gila misalkan, ya enggak lagi. Atau dia sedikit aja kena musibah, enggak bakal berlaku lagi jabatan sama dia. Atau jabatannya akan hilang sama dia. Ya paling lama-lamanya kalau presiden aja kan 5 tahun satu periode, bisa nambah 2 tahun selesai, sudah jadi mantan presiden, mantan gubernur, mantan wali kota. Ada yang hadir semua di sini, camat seberataannya, calon mati, kan ada mantannya mati itu boy. Calon seberataan, ya kalau masih behinak aja calon mati seberataan. Kata beliau, aku melihat ternyata, aku perhatikan mereka itu hanya menumpuk, nggak mengeluarkan, mencari saja tentang dunianya, tapi nggak mereka menjadikan manfaat dengan dunianya tadi itu untuk akhirat mereka. Aku teringat firman Allah, apa yang kita miliki akan hilang, dan apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Apa yang ada di sisi Allah kekal. Fabadaltu mahsudi minad dunya liwajhillahi ta'ala fafarraqtuhu bainal masakin liyakuna dhukhran li indallah. Ternyata ketika aku sudah dapat, kata beliau, aku dapat dunia juga. Aku memiliki dunia,
maka aku arahkan dunia itu agar menjadi ridho Allah, agar Allah tuh senang dengan dunia yang aku miliki. Nah, kata beliau, jangan sampai menjadi sia-sia atau bahkan menjadi murka Allah. Sia-sia, ditaruh aja di ATM, nggak dikeluar-keluarin, nggak menjadi amal soleh bagi dia, atau dikeluarkan tapi buat maksiat. Nah ini bahkan menjadi mudarat nantinya. Maka aku keluarkanlah hartaku, apa yang kumiliki dari dunia, aku bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang-orang fakir miskin, supaya apa? Supaya menjadi simpananku nanti di hadapan Allah. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum, dikatakan Allah. Apa yang kita berikan di jalan Allah, maka itulah harta kita nantinya di hadapan Allah. Bu, di dalam dompet kita 100.000, yalah. Ada lewat celengan di masjid pula, kita sumbang Bu 2.000 rupiah. Gambarnya apa Bu? Patimura apa Bu? Patimura kan apa ya lah? Jadi di Patimura di celengan ini bilang kita aja isinya. Apabila Soekarno nang masuk, banyak banget Patimuranya. Tapi gue nang 2.000 Patimura nang masuk tadi itu karena harta pian nang ada di hadapan Allah. Nang 100.000 mungkin aja kada tak keluarkan isu kurang mati. Tapi nang 2.000 sampat dikeluarkan, itu hartanya sudah kita transfer dulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita miliki nantinya. Sebenarnya sebaiknya kayak apa yuk? Ya dibalik dong, yang di dompet 2.000, yang masuk ke celengan 100.000. Tapi berat. Kenapa? Terhalang nafsu kita. Wah, jaramunnya 100 nang masuk, pada kok lagi nukar kuota enak. Amun 100.000 terus nang masuk. Nah ini, itulah tugas nafsu dan syaitan, memberikan kekhawatiran kepada kita agar kita takut tentang perkara dunia. Subhanallah. Jadi diulah gelisah kita nih boy. Coba kita lah bisi duit nih 10 juta kalau nih, misalkan ada di dalam hati kita 10 juta, kita beriakan ke fakir miskin 500.000. Adalah orang nambah pada lombian Bu, aku ikam takut gara-gara memberi fakir miskin 500.000. Adalah bisa dia mendengar. Apalagi orang bisi duit miliaran, banyak lagi sisanya sampai ke anak cucu udah habis lagi. Ya. Cuma apa? Dibuat syaitan, dibuat nafsu gelisah ketika dia mengeluarkan uang yang sedikit tadi. Maka itu dari itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar itu orang kaya, Sayyidina Utsman orang kaya. Ketika ditanya sama Rasul SAW, apa yang kalian ingin bantu tentang agamanya Allah, tentang Islam? Pulang Sayyidina Umar Bu, dihitung hartanya, separoh dia kasihkan. Wahai Rasulullah, saya punya harta, ini separohnya buat kemaslahatan muslimin. Nah, bayangkan membisi duit gue 100 juta, ada pembangunan masjid 50 juta boleh menyumbang. Nah, harta 100 sumbang 50, karena kawa udah bebajar. Boleh gue Sayyidina Abu Bakar, catat hartanya. Sayyidina Umar separoh tadi, boleh Sayyidina Abu Bakar. Wahai Rasulullah, seluruh hartaku aku bantu untuk muslimin, seluruhnya. Nah, kata Rasulullah, anak istrimu kayak apa? Anak istriku ya Rasulullah, aku titipkan tanggungannya kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah ini, subhanallah. Makanya para sahabat itu, Abu Sufyan itu sebelum beriman kepada Allah dan Rasulnya mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan mithla ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku gak pernah melihat seseorang senang cinta kepada seseorang yang lainnya melebihi cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa perjuangan para sahabat itu. Rela mereka berkorban. Ada lagi para sahabat Nabi ini yang gemar mencari keberkahan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau wudhu, kalau mengambil air wudhu, itu sahabatnya ngantri. Mau ngambil bekas air wudhu Rasulullah. Sampai Rasulullah tuh kalau mau buang kotoran, mau kencing Rasulullah, sahabat tuh ngantri. Suatu ketika Rasulullah SAW itu cantuk, jadi kita cantuk tuh babak kampak
nang ditarik darah tadi. Nah, sudah Rasulullah bekap keluar darahnya. Maka Rasulullah nyuruh sahabat diantaranya yang datang kepada Rasulullah adalah Abdullah bin Zubair. Datang Abdullah bin Zubair, kata Rasulullah SAW, wahai Abdullah bin Zubair, ini ada darah bekas bekam Rasulullah SAW, buang, kata Rasulullah SAW. Suruh Abdullah bin Zubair buang. Akhirnya apa? Siap, kata Abdullah bin Zubair. Dibawalah darah tadi oleh Abdullah bin Zubair. Sudah balik lagi Abdullah bin Zubair, ditanya sama Rasulullah, kau buang kemana wahai Abdullah bin Zubair darahnya tadi? Apa jawab Abdullah bin Zubair? Wahai Rasulullah, darah bekas bekampian tadi ulun buang di tempat yang kada mungkin satu orang pun tahu di mana andakannya. Di mana ya? Diminumnya oleh Abdullah bin Zubair. Nah, Rasulullah, sungguh orang yang masuk di dalamnya darah Rasulullah SAW itu adalah perut yang tidak bakal disentuh oleh api neraka. Maka para ulama sepakat bahwa darahnya Rasulullah itu bukan termasuk najis, karena ikrarnya Rasul SAW dengan Abdullah bin Zubair luar biasa. Walhasil mereka orang-orang salihin, mereka orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah menjadi pemuka-pemuka dan awal-awal untuk masuk surga di belakang Rasulullah. Itu adalah orang-orang yang selalu mendahulukan perkara akhiratnya melebihi dari perkara dunianya. Bisa kalau belum kisahkan orang dua laki bini, bisa lah mendengar. Lalu kisahkan pelan-pelan. Orang dua laki bini hanya kawin, Pak, Bu, dikisahkan. Sekalinya nang laki ini urangnya engkennya naudzubillah. Jadi kita pamalar liwar pahit. Sekalinya hanya kawin biasa kalau bila makan berdua sepiring, ada mau tuh bisa tuh. Pun sudah lawas kawin, nang laki makan di mana, nang bini makan di mana. Kalau hanya kawin tuh coba bilanya lambat sedikit makan mengatakan nang laki nang bini. Sudah makannya belum dia? Hanya kawin. Enak tak 3 tahun sudah tahu lagi. Terakhirnya opname aja lagi, kenapa mah kambuh? Ada tahu lagi pada kelambat makan terusnya. Subhanallah. Nang lakinya sudahnya hobinya bila makan ke warung, hobi itu deh. Rami aja bila di warung tuh makan biasa setengah jam tuntung, 2-3 jam aja tuntung. Bepanderan lah deh. Ya, subhanallah. Biasa orang kawin, hanya kawin dua laki bini tadi makan bareng. Cuma yang laki ini mulai pemalarnya naudzubillah. Medit engken tadi, padahal berapa duit aja. Cuma makan kita di pala-palar, nang kawa aja nukar daging, iwak haring aja hari-hari. Tarung, katanya tarung dimakan, padahal kawa aja biasa nukar daging tadi lah. Bukan karena dia memang hobi makan itu atau dasar pamalar itu, padahal kawa aja. Cuma mau makan di rumah orang boy ada daging, wah habis banget 2-3 piring. Cuma kalau sudah di rumah banyak nukar ada mau. Di pala-palar ada disimpan-simpan duit dari pemalar. Nang bini ini orangnya dermawan. Nang bini ini orangnya dari keluarga, artinya dari orang yang memang dermawan atau orang yang memiliki sosial tinggi, berbagi kepada sesama. Sudah ternyata suatu hari makan nang dua laki bini ini siang hari tengah-tengah makan lagi nyaman-nyamannya makan dari dua laki bini ya, ada yang mengetuk di muka lawang. Sekalinya nang mengetuk di muka lawang nih siapa? Pengemis ya, pengemis atau orang yang kada mampu minta sumbangan. Ujarnya, adakah sedikit rezeki buat diriku karena aku juga belum makan. Masuk kayak nang laki sekalinya, betul di muka ada pengemis. Ujar nang laki, ikan mungkin keluari bini gue, bapak ada. Lewati aja dulu. Lewati aja dulu. Ada menerima sumbangan. Padahal ini orang benar-benar membutuhkan, ya. Padahal ini orang benar-benar membutuhkan, tapi terkena orang nampak malar. Akhirnya apa?
Ujar nang laki tadi sudah jangan dibari. Nih, sudah jangan dibari. Nih, sudah ujar nang bini sedikit barang kita bari makanan kita nih nah. Ujar nang laki kada mengeluari juga soalnya lakinya boy. Ikam nih kau aja lagi begawi. Mai bahasa kita ya lah. Cari rezeki sorangan ikam, jangan minta-minta lawan orang. Nah, sudah ada membari pemamai pulang. Nah, subhanallah. Ujar Nabi Musa alaihissalam apa? Bila orang itu datang pertama kali ke rumah hikam membutuhkan hajat bari, ya. Amun orang tu rancak sudah bulak-balik, nah terserah hikam lagi membari katanya. Cuma menang pertama kali hanya melihat hikam bari. Kenapa? Itu mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat untuk mencoba hikam ini bersyukur mau kada berbagi lawan apa yang dibari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kada kawa juga membari tolak tapi dengan kalimat yang santun. Jangan sudah kada membari pemamai pulang, menyumpahi pulang, jangan. Allah akhirnya marah ini seorang lelaki tadi itu memaki-maki kepada pengemis tadi. Walhasil sudah diteruskanlah makannya. Sudah jalan berapa tahun ternyata nang lelaki ini nang laki tadi. Ternyata ketika dia di puncak karirnya sudah dia tadi itu menjadi orang yang kaya, tiba-tiba lakinya tadi itu bangkrut. Namanya roda berputar dunia tadi, bangkrut sampai terakhir pailit, hutang banyak, kada kawa membayari, bahkan kada kawa menafkahi bini lagi. Ibaratkan makan itu sehari itu bisa sehari makan, sehari kada, sehari makan, sehari kada. Akhirnya apa? Sudahlah. Nang laki tadi sudah kada kawa lagi menafkahi bini, terpaksa istrinya tadi harus dia ceraikan. Kada kawa lagi menafkahi anak kurang, paksa apa? Makan gak sendiri seorang aja kada kawa lagi, sudah menafkahi pulang kada kawa. Akhirnya diceraikan. Sudah. Di lain waktu kawin bini nang dicerai tadi lawan lalakian pulang. Nah, sudah dipinang orang kawin pulang. Sama kejadiannya nang kayak tadi, makan di tengah hari berdua lah, pengantin hanyar biasa ya lah. Sekalinya ada jiwa nang mangatok. Cuma laki nang hanyar nenek ya lah. Mangatok boy lawang dibukahi pengemis. Ujar nang lakinya tadi, siapa tuh yang mangatok? Biniku, kok ada pengemis? Inya pepadah belum makan, bari jual rezekinya, suruh inya masuk, makani inya, suruh duduk. Sekalinya takajud nang pengamis tadi, lawan nang dua laki bini tadi takajud dia melihat kenapa nang lelakian tadi mantan daripada bininya tadi. Nah, tatamu kalau kena sudah apa huruf bini sekalinya, hati-hati dia nengken elok malu. Kalau bina tanpa huruf dipurupakan bini oleh Allah Subhanahu Wa Taala lawan pengemis. Ya, naudzubillah subhanallah min. Nah itu. Jadi ingat-ingat. Nah, jar Imam Hatim Al-Asam apa? Ma indakum yanfat wa ma indallah ba. Ingat-ingat apa yang ada yang kita miliki itu bakal binasa, bakal hilang. Jangan berhimmat sayang-sayang tuh jangan. Dua lagi bini, oh bulan, oh bintang, karena kita mati sehidup semati, ada ya lah. Nah, jadi apalagi harta yang kita miliki nggak ada. Nah, semuanya itu adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang dari Allah dan kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada yang selamanya ampun kita tuh ada. Bahkan jiwa kita aja kadang ampun kita selamanya. Maka jangan terlalu kita mencintai hal yang duniawi melebihi daripada hal ukhrawi. Apalagi yang punya ukhrawi, yaitu Allah dan Rasulnya. Wani aja kada sembahyang 5 waktu, demi apa? Demi duit 50.000. Orang gue sembahyang Jumat palah. Sembahyang Jumat tadi datang ke masjid, mengampar sajadah, membaca Al-Quran, sembahyang, inya kada bajualan di muka masjid. Allah, jangan yang bajualan itu sudah khutbah tadi itu
Ambil berjualan, ini kagak khutbah masih hajat, jualan aja tetap. Karena paham juga kita melihat ini buat panitia masjid jadi kayak apa, karena paham juga aturannya. Dan ulun melihat itu di daerah kita sini aja. Kalau di daerah luar itu kan tadi ada kayak itu, ya ada lah. Cuma kan ada lebih banyak. Mun di daerah kita nih baik rata seberatan masjid ada. Nah tadi pokoknya bila nyawain Jumatan ada orang berjualan di muka tuh macam-macamnya. Sudah komat sekalinya ulun lihat di komat sudah Jumatan dong. Nang tukang jual yang ada baju ada sembahyang juga, nang menyucuk pantol banyak juga. Jadi bapak masjid tadi kan paham kita. Padahal diperintahkannya sudah apabila dipanggil ketika sholat Jumat fas'au ila dzikrillah, cepat-cepat kalian untuk mengingat Allah. Wa darul bai', tinggalkan jual beli kata Allah Subhanahu wa taala. Hentikan jual beli. Nah itu sudah harusnya para khatib-khatib itu ketika sembahyang Jumat itu disampaikan. Nah, sehingga apa ada jadi pelajaran. Kalaupun harus berjualan ya dirapikan. Kalau sudah adzan selesai, jangan ada lagi untuk berjualan. Nah begitu. Nah ini karena susah kita melihat orang yang terlalu dia tadi itu mementingkan perkara duniawinya, takutan kalau pindah hilang dunianya, sedangkan akhirat dia memandang sebelah mata, artinya ada peduli dengan perkara akhirat. Ya. Nah ini ya. Apalagi waliyatubillah pula jaga anak-anak kita, anak perempuan kita khususnya. Wah ini muda-muda, jangankan jualan yang ini, badannya dijual bro sekarang ini, naudzubillah. Ya, demi apa? Demi bisa memakai handphone yang bagus seperti orang. Kenapa jadi kan? Ya, menjual diri. Ulun ada mengkara juga handphone, iPhone kayak orang. Nah, bayangkan. Pendidikan siapa semacam ini hadir banget. Kenapa kan mau kumpul-kumpul ulun anak jual nukar baju kayak orang, ulun anak jual bisi mobil kayak orang, ulun anak bisi rumah kayak orang. Akhirnya apa? Seakan-akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya aja boy. Apa aja kita pekerja. Nah, dikatakan pekerja. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, makanya begawi benernya. Jadi jangan ini pekerja kan ada undang-undang yang apa namanya yang melarang kepada mereka tadi. Kenapa pekerja? Paling dinasihati sudah dilepas pulang. Nah, alasannya apa? Hak asasi manusia. Nah ini ya kadang salah paham hak asasi manusia nih. Kita memberikan toleransi kepada mereka hak asasi manusia, tapi berapa banyak generasi muda yang rusak karena sebab mereka, anak-anak muda rusak karena mereka moralnya, akhlaknya. Hak asasi manusia yang mana yang dijaga gitu loh. Kalau memang hak asasi manusia, harusnya pemerintahan itu orang-orang yang bekerja semacam itu diambil, dipekerjakan, diberikan lahan untuk mereka bekerja, dicarikan suaminya agar dia menjadi wanita yang melayani suami solehah. Itu hak asasi manusia. Makanya harus di atas bu, hak asasi Allah harus di atas hak asasi manusia. Jangan melanggar hak Allah demi hak asasi manusia. Tidak ada. Apalagi biar di barat sana, di Amerika sana, nang anak kumpul kebo lawan lalakian kuitan. Yang menangati kuitan dia tempat kurang. Kenapa hak asasi manusia? Subhanallah. Maka itu ya generasi muda tuh, nah kita ngelihat yang di jalan-jalanan ngamen, pengamen. Anak-anak lu melihat halus dengan kayak anak-anak kita nih halus bernyanyi di pinggir jalan itu minta-minta, subhanallah. Ada nama gendong bayi, kemana pemerintah kita nih paham? Kalau memang hak asasi manusia, mereka itu dipekerjakan, yang kecil-kecil itu disekolahkan, dibayar, ditanggung sekolahnya. Nah itu. Jadi kita ini bila berisi pemimpin, bila berisi dewan. Nah itu benar-benar yang kayak itu merasa kita mencucuk tuh berasa oh ini menang, partai ini menang, ini jadi gubernur, udah sebujur berarti baik si Din ini. Ini selama ini belum merasa pada ada lagi. Main ini naik ini, nah itu bang pulang sama ya. Maka dari itu ya pilih aja lagi kita siapa yang dipilih yang paling banyak maslahat, paling baik menguntungkan bagi orang muslim. Ya.
Kalau ini nomor berapa kerja, pilih dia cari seorang istiad seorang enak. Jangan umpat guru ini, guru itu, guru ini, guru itu sama gurunya ini makan kayak itu juga banyak kan. Minta maaf belum ya, kalau ada guru yang istiqomah jujur menyampaikan yang baik, ikuti apa ujar sidin. Cuma kalau misalkan ada di kubu A dan ada di kubu B, jangan diikuti. Pilih biar ikhtiar dengan masing-masing. Nah itu. Jadi kalau perkara dunia jangan kita. Perkara akhirat nomor 1, dunia akan menggiring kepada kita. Tenang. Jangan risau, kata Habibullah Al-Haddad. Beliau pengarang Ratib Al-Haddad, dia mengatakan jangan risau, jangan gelisah dengan perkara rezeki. Sedangkan hewan saja yang ada di dalam tanah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Apalagi kita yang hidup di atas bumi pula. Hewan aja dia bisa mendengar lagu apa? Cicak. Diam merayap, datang seekor nyamuk. Nah, coba. Nyamuk kayak makan cacak kayak makan nyamuk. Cacak makan nyamuk. Dia lihat di lagunya, cacaknya diam-diam merayap aja. Nyamuknya yang datang. Diberi rezeki oleh Allah tadi, nyamuk kadang datang, dia cacak, lalu ditangkap. Jangan pernah khawatir dengan masalah rezeki, apalagi sawat melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Karena orang yang taat dan orang yang maksiat sama diberi rezeki sama Allah. Cuma rezekinya menyebabkan dia masuk ke surga atau menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Percuma kalau kita banyak dapat rezeki, cuma menjadi sarang laknat dari Allah Subhanahu, menjadi sarang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingkan pula Pak, pentingkan dari kita perkara-perkara akhirat. Kemudian nasihat yang keempat yang akan kita baca sekarang adalah anni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu wa 'izzahu fi kathratil aqwam wal 'ashair faqtarru bihim. Nah kata beliau, aku melihat sebagian daripada makhluk ini mempersangkakan bahwasanya kemuliaan dan kehormatan itu berada di dalam banyaknya pengikut dan banyaknya keluarga. Faqtarra bihim, maka tertipu mereka dengannya. Jadi orang adalah mengukur kemuliaan. Ini kisahnya Sidin pulang mengukur kemuliaan seseorang itu dari apanya. Nah begitu ya. Jadi kalau bisa diberikan pertanyaan dari kita, Beb, cara mengukur kemuliaan orang itu dari apanya? Apakah dari orang banyak pengikutnya kah? Banyak keluarganya kah? Nah gitu ya. Wa za'ama akharun annahu fi tharwatil amwal wa kathratil aulad faftakharu biha. Ada lagi sebagian orang yang dia itu menyangka kemuliaan itu dengan banyaknya harta. Orang banyak berisi harta, orang kaya. Wa kathratil aulad, orang banyak punya anak. Faftakharu biha, kemudian dia menjadi sombong dengannya. Apakah kemuliaan itu didapat dengan sebab dia menjadi orang kaya, kemudian dia menjadi orang yang sombong? Apakah itu yang harus kita muliakan? Nah begitu. Wa hasiba ba'dhum asy-syaraf wal 'izza fi ghasbil amwalin nas wa dhulmihim wa syafki dima'ihim. Atau dilihat daripada mereka yang menghitung daripada kemuliaan dan kehormatan itu dengan menguasai harta-harta manusia dan mendolimi manusia dan yang menumpahkan manusia. Apakah kita melihat kemuliaan orang itu bila orang itu sudah kawa mempengaruhi, sudah kawa menguasai, sudah kawa mendolimi dan menumpahkan darah orang? Nah begitu ya. Bahasa Wahini 9 naga aja. Nah 9 naga. Nah itu ajar kita menjadi mulia ya. Wa takada ta'ifatun, dan meyakini juga sebagian dari mereka annahu fi itlafil mal wa israfi wa tabdirihi. Apakah kemuliaan itu didapatkan dengan orang yang bisa menghilangkan hartanya,
bisa menghambur-hamburkan hartanya, dan bisa membuang-buang dari, memboros-boroskan daripada hartanya. Jadi kita orang nang kita hormati itu orang nang poya-poya aja kagawiannya, orang yang bisa menghambur-hamburkan uangnya saja kan. Nah, lengkap sudah nih. Wa ta'ammaltu fi qoulihi ta'ala, dan ketika itu aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi jangan salah. Kapan kita harus memuliakan orang? Lihat dari ketakwaannya. Jangan dilihat dari nilai hartanya, jangan dilihat dari nilai jabatannya, jangan dilihat dari nilai keberaniannya, jangan dinilai dari pengaruh dan kuasanya. Nilai orang itu kehormatannya, muliakan orang tersebut. Karena sebab Allah muliakan, mereka menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagaimana takwa beja? Ada tahu kalau sebenarnya sudah takwa. Ibaratun an intisalil awamir wa ijtinabin nawahi. Ungkapan takwa itu sebutan bagi orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bila orang itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu orang yang bertakwa. Makin kuat dia melaksanakan perintah Allah, makin taat langsung dengan Allah. Nggak cukup dengan yang wajib, yang sunnah dia kerjakan. Nggak cukup dia meninggalkan yang haram, yang makruh dia tinggalkan. Bahkan yang mubah, yang biasa pun dia anggap sebagai ibadah. Makan misalkan diniati supaya bisa taat lawan Allah, minum supaya kuat taat lawan Allah, berhubungan suami istri kawin supaya dapat keturunan yang bisa menjadi umat Rasulullah. Nah, diniati yang baik sebenarnya, maka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi sudut pandang kata Al-Imam Hatim Al-Aslam dari segi kemuliaan, kita harus melihat dari ketakwaannya kepada Allah. Kenapa? Karena beliau sudah berada di zaman kita nih, macam-macam orang namanya angkat. Bila sidin ini dimuliakan, bila sidin sudah sugih dimuliakan, bila sidin sudah jadi pejabat dimuliakan. Enggak, kata beliau. Kenapa? Allah sudah memaktub di dalam Al-Quran bahwasanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, maka dari itu kita mencari hal-hal yang baik pada diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mulia kita itu datang. Bukan kita mencari kemuliaan, Bu. Bukan kita mencari kemuliaan, Pak. Berpakai baju behim-behiman supaya dimuliakan orang. Bukan. Kemuliaan itu akan datang sama kita. Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala yang muliakan kita, bukan dimuliakan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan si jin itu biarlah mulia benar. Kenapa jadi mulia? Pengikutnya banyak benar. Guru itu bahkan ada papanya. Mun Habib tuh, kenapa? Habib tuh majelisnya orang katanya banyak. Mun guru itu orang banyak benar. Apakah itu menjadi sebab kemuliaan? Bukan. Menjadi sebab kemuliaan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kebanyakan gitu, rumah irama banyak lagi. Artis yang di barat itu pemain bola Cristiano Ronaldo tuh. Banyak lagi umatnya, followersnya, yang menonton YouTube apanya banyak lagi. Cuma bukan itu yang menjadi sebab syaraf kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan datang dari Allah dengan sebab takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupunnya di kampung. Di kampungan aja mengajar orang berdua bertiga, cuma bujur-bujur bertakwa sama Allah. Apa yang diajarkan, diamalkan. Takut benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita kawal mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang taat sama Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang sakit di antara diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang punya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini mendapatkan istiqomah, mendapatkan keridhaan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak lupa juga dengan terus kita mendoakan ya kepada pimpinan kita Bunda Hajah Marwiyah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Begitu juga hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan diberkahi harta, keluarga, dan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah. Gak lupa anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh wa soleha. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jamilah syamilal khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.